السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعد معلوماتک وبارک وسلم۔ خواتین و حضرات، درمیان میں بجلی چلی گئی، ویڈیو آف ہوئی، دوبارہ شروع ہو گئی۔ ایک ایسا عمل، کیونکہ شاید پھر ہم سفر پہ چلے جائیں، تو اب تو میں مرشد باغ ہاؤس فیصل آباد ہوں، تو میں نے کہا آپ لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ ایک ایسا عمل آپ لوگوں کو بتائے جا رہا ہوں، ٹوکر لگے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، بلب فیوز ہو جائے، کوئی برتن گر جائے، ٹوٹ جائے، یا گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے، یا گاڑی میں کوئی اور خرابی آ جائے، مال کا نقصان ہو جائے، کاروبار کا نقصان ہو جائے، جانی نقصان ہو جائے، مالی نقصان ہو جائے، ویسے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، یعنی آفات میں، مال میں، دنیا میں، ٹوکر میں، مقدمات میں، خوف میں، لڑائی میں، جھگڑوں میں، بے بسی میں، دشمن کے خوف سے، نقصان کے خوف سے، چوروں ڈاکوں سے حفاظت کے لیے کوئی چیز، کوئی بندہ گم ہو جائے، رابطہ آپ کے ساتھ ڈسکنیکٹ کرے، جانور گم ہو جائے، مقدمے کے لیے، شادی کے لیے، اولاد کے لیے، رزق کے لیے، تندرستی کے لیے، ہر معاملے کے لیے، اسپیشل خواتین کو میں میسج دے رہا ہوں، لیکن جائز کے لیے۔ یہ میرا زمود عمل ہے۔ آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں، اس وقت پڑھیں، یا آپ نیند خراب ہو جائے، خلل پڑ جائے، ڈراؤنی خواب آ جائیں، آپ اس کو وظیفہ بنائیں، ہر حال میں پڑھیں، ہر حال میں آپ یہ پڑھتے رہیں، کامیابی، کامرانی آپ کا مقدر چومے گا۔ مثلا آپ باہر ملک جانا چاہتے، ویزا نہیں لگا، پڑھیں، نقصان کی تلافی کرنے والے، ہر حال میں آپ پڑھیں۔ کیا پڑھیں جی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یا معید یا جامع، 551 مرتبہ، 551 مرتبہ۔ ان تمام امور کے لیے آپ کے رابطے بحال ہو جائیں گے، آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے دل میں چاہت شروع ہو جائے گی، جائز کے لیے۔ تو یہ عمل اسپیشلی خواتین کے لیے، کیونکہ وہ زیادہ ناشکری ہوتی ہے۔ اب ایک بات کرنے لگا ہوں کہ ایک بیوی کے 3 بیٹے ہیں، وہ اپنے میاں سے طلاق لینے لگا ہے کہ میں نے اور آدمی سے شادی کرنی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور کون سی شریعت ہے؟ کیا آپ کو اس کی اجازت دے گا؟ کیا 3 بچوں کو کوئی دوسرا باپ محبت دے سکے گا؟ انہیں ایسے ہوس اور شہوت کی پجاری خواتین بھی موجود ہے کہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہوس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جس سے آپ نے 3 اولادیں پیدا کی، وہ ٹھیک تھا، اور ابھی خراب ہوا، تنگ دستی آ جاتی ہے، مفلسی آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، تو آپ صبر استقامت سے کام لیں۔ یہ گاڑی کا ٹائر
थोड़ा है कि आप जल्दी जल्दी स्टेपनी बदल देंगे और गाड़ी का टायर। निकाह के मानी ये थोड़ी है। एक मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए हैं। प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, सलूक से रहे, इस्तिकामत से रहे। खुशियों में तो सारा जहान रहता है। आप मुसीबत में, तकलीफ़ में, तंगदस्ती में, मुफलिसी में और बीमारी में रहे, तब आपकी आज़माइश इम्तिहान है कि आप कैसे उतरती हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर ख़वातीन दुनियावी हवस हिरस में आके घर भी बर्बाद कर लेती है, ज़िंदगी भी बर्बाद कर लेती है, हाथ में कुछ भी नहीं आता, अगर इस्तेमाल करके छोड़ देता है। ऐसे ना कीजिएगा। निकाह एक बेहतरीन अमल है, लेकिन कोई आपसे निकाह तो करे। तो बहरहाल 551 मरतबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन या मुईद या जामिउ, जो उमूर मैंने मज़कूर किए, ज़िक्र किए, उनके लिए आप पढ़ें, इजाज़त से पढ़ें, जायज़ के लिए पढ़ें। इंशाअल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी में बहार आ जाएगा, बहार आ जाएगा। ये हम जो कुछ किया अस्कार की वजह से है ना जी, दीन की वजह से है। हमारे पास और क्या है, कोई सींग लगे हैं, सिर्फ दीन ही है ना जी। तो गुजारिश ये है कि सब्र इस्तिकामत से रहे। तंगदस्ती भी आ जाती है, मुफलिसी भी आ जाती है। हय्युन क़य्यूम अल्लाह की ज़ात है। ज़िंदगी नशीब और फराज है, उतार चढ़ाव आ ही जाता है। तो आप ऐसे ना कीजिएगा कि फ़ौरन खुला के लिए पहुँचे, तलाक़ों के लिए पहुँचे और गली गूचे में फिर अपने मियाँ की बेइज़्ज़ती करते रहें, इल्ज़ामात बहतानात करते रहें और उनकी रसवाइयाँ लोगों के सामने उनको रसवा करते रहें। ये शरीयत इजाज़त नहीं देता। रिवायत में आता है कि अगर एक हस्बैंड के सारे वजूद में पीप पड़ जाए और आप सारी ज़िंदगी उसको चाटती भी रहे, फिर भी उसकी खिदमत कम है। ऐसा ना कीजिएगा। जहाँ आपके हुकूक है वहाँ मर्द के भी हुकूक है, जहाँ मर्द के हुकूक है वहाँ औरत के भी हुकूक है। तो आप इस्तिकामत से, सब्र से अल्लाह से दुआ मांगते रहें। फ़क्र है, फाके कब तक होंगे, तंगदस्ती कब तक होगी। आखिर रात के बाद रोशनी आ ही जाती है, लेकिन इस्तिकामत से सरबजूद सजूद होकर अल्लाह से मांगे। तो ये मेरी नसीहत है और मशवरा भी है। जिनके घरों में उलझने हैं, झगड़े हैं, नइत्तेफाकी है, खुला डिवोर्स के केसेस चल रहे हैं, उस पर नज़रसानी करें। अपने घरों को आबाद करो, उजाड़ो नहीं। बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा, तारीख हो जाएगा। बच्चों को एजुकेट करे, उसकी तरबियत करे, उसको कलम दे दे और अपने ताकत के मुताबिक उनको पढ़ाएं, उनको पढ़ाएं। टेक्नोलॉजी का दौर है, कंपटीशन का दौर है। बग़ैर डिग्री के, बग़ैर तरबियत के भी बंदा कुछ भी नहीं है। वस्सलाम अला मन इत्तबअल हुदा।